बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडन दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का मेला तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान हो चुका है। तो स्टार बैटर बाबर आजम को कप्तानी के फ्राइज मिल चुके हैं। तो टीम बारे थानू दसीए तो फखर जमान इहदे शामिल ने। कुशाल मैंडिस कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे सन। थानू पता है 4 हाफ सेंचुरियां सीगियां। उन्होंने नाल शान मसूद वाइस कप्तान मुल्तान सुल्तान से 37 साल की उम्र में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो इन्होंने एक टैग ला दिता गया कि यह सिर्फ टेस्ट के खिलाड़ी ने, लेकिन उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस नाल दस्सिया कि अज भी मैच रेस में मौजूद हैं। होर भी बड़े खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन 2 इवें दे खिलाड़ी ऐड किए गए जिनके उत्ते सोशल मीडिया उत्ते फैंस बड़े तपे पे ने कि इन्होंने की सोच के तुसीं टीम में शामिल किया है। सब तो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान की गल करिए। 17 विकटां है ने, लेकिन जदों भी क्रूशल मैचेस में उन्होंने जरूरत पैंदी है वो उत्थे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो नाल शाहीन शाह अफरीदी के बारे असीं गल करिए, हुण डैथ ओवर तो वैसे नहीं करते, तो नया बॉल उन्होंने कोल नहीं होंदा। स्लोवर बॉल स्टिकर वो बड़े स्ट्रगल कर रहे होंगे ने। तो शायकीन बड़े इस लिहाज से परेशान ने। स्टीवन स्मिथ थानू पता है PSL के सब तो महंगे तो वड्डे खिलाड़ी सन, उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की, लेकिन उन्होंने शामिल ना करना। तो खसूसी तौर पर आरुण हार्डी जोड़े फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच से उन्होंने भी शामिल नहीं किया गया। पेशावर ज़ल्मी के बड़े दिव्यांग बैटर से। स्टूडियो में साढ़े नाल मौजूद ने यूसुफ अंजम साहब तो जाफर हुसैन साहब। यूसुफ साहब थोड़े को स्टार्ट करते हैं, किहड़े महात्मा ने टीम बनाती है? मतलब शायकीन तो बड़े परेशान ने, जोड़े खिलाड़ी डिजर्व करते थे। असी आरुण हार्डी की गल करिए, स्टीवन स्मिथ, ईवन के मानस लबुशन बड़े अच्छे कप्तान हैदराबाद किंग्समैन, उन्होंने भी शामिल ना करना किदां वेखदे हो तुसीं? मुफाज है जिहड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों ये टीम अनाउंस की गई है, बेस्ट टीम जी बनाई गई हैगी आ। इन्हें खेडना किसी पासे नहीं है, सिर्फ कागज़ां 'ਚ एक टीम बनती। एक ऑनर हैगी कि जिहड़े परफॉर्मर ने उन्होंने सिलेक्ट करके जिहड़ा कमेटी के 5 लोग सन जिन्हां 'ਚ उन्होंने एक टीम सिलेक्ट की सी। और ये अजे तक ये समझ नहीं आ रही कि जिहड़ी टीम सिर्फ क्या पाकिस्तान की टीम कहांगे या गैर मुल्कियों की टीम, क्योंकि गैर मुल्की तो सिर्फ 2 ही ने। एक तो पता कि कुशाल मैंडिस, दूसरे रिचर्ड गैलिसन है ने। तो तीन मुंडे पेशावर ज़ल्मी दे ने, 3 हैदराबाद किंग्स ने, 2 जोड़े मुंडे ने इस्लामाबाद यूनाइटेड तो लाहौर कलंदर ने, एक कोयटा का है, एक मुल्तान सुल्तान का है। इसलिए 12 रुकनी टीम बनाई गई है। ये हैरानकुन तौर पर जिस तरह तुसीं जिक्र किया कि बहुत सारिया तब्दीलियां असी होनी चाहिए सी जड़ियाँ नहीं है सन। मुहम्मद अली नूं सारे भुल गए ने जिन्हें इनके 20 खिलाड़ी आउट किए सन। उस तो बाद क्योंकि सुफियान मुकीम के 22 खिलाड़ी सन, वो किसी पासे नहीं है। तो इस तरह स्टीवन स्मिथ का तुसीं जिक्र किया, बिल्कुल उन्हें जगह बनती सी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जोड़े इनके जोड़े अहदेदार ने वो ये साबित कर सकन कि बेस्ट 11 हैगी, तो फिर तो उस पर क्वेश्चन मार्क जरूर होएगा। हम थोड़ी देर पहलों मैं जोड़ा कराची किंग के कप्तान ने डेविड वार्नर, उन्होंने एक स्टेटमेंट सुन के आया, पढ़ के आया, जिंदे विच उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि इंदे च हैदराबाद इंदे पिंडी ते कराची किंग के खिलाड़ी क्यों नहीं है। तुहानूं पता कि उन्होंने भी खुद भी 3 50 बनाई सी, कराची वालों टॉप रन स्कोरर भी सन। तो ये लगता है कि पिक एंड चूज की गई है, जिदे खास तौर पर शादाब खान से क्वेश्चन मार्क है। तो उन्होंने तो ज़्यादा तो विकटा मुहम्मद अली दी सन, उन्होंने पाना चाहिए है। तुसीं उन्होंने शादाब खान इहदे च इनके रख लिता है। इहदी समझ तो गल बाहर हैगी कि किस तरह टीम का इंतखाब किया गया है। बेहतर होंदा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिहड़े जिन्हों ने टीम मुंतखब की उन्होंने नाम भी नाल अनाउंस करदा ते नाल क्राइटेरिया भी नाल दसदे कि यह फार्मूला सी, इनकी वजह तो यह जिहड़े 12 मुंडे से सिलेक्ट किए हैं। एक अच्छी गल जिहड़ी असीं यकीनी तौर पर तारीफ भी बनती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो है कि इन्होंने पहली बारी जिहड़े है ने इमरजिंग टीम ऑफ द PSL भी अनाउंस की है, जिंदे विच सारे मुंडे वो पाए ने जिहड़े यंगस्टर है ने, जिन्हां च अली रज़ा, शमाइल हुसैन, समीर हुसैन, मुआज़ सदाकत, इस तरह सारे जिहड़े 12 रुकनी वो टीम भी बनाई। वो एक अच्छी गल है कि नवे मुंडिया की हौसला अफजाई होएगी कि वो परफॉर्म उन्होंने किया है। वो ज़ाहिर है जी बेस्ट टीम बनी सो जगह तो नहीं पा सके, लेकिन यह है कि चलो उन्होंने एक हौसला मिलेगा, तसल्ली होगी कि असीं मजीद अच्छा परफॉर्म करांगे तो मजीद जी परफॉर्मेंस हैगी है उन्होंने रिकगनाइज किया जाएगा। मजमूई तौर पर यकीनी तौर पर सवालिया निशान है ने टीम की, क्वेश्चन मार्क किए यकीनी तौर पर कहांगे कि है ने सिलेक्शन ते। इन्हों PCB हुकाम यकीन करते हैं कि आने वाले जोड़े दिन होंगे, अगला जो सीजन होगा उस मजीद चीज़ों बेहतर करेंगे, किस तरह इन्हों एक बैलेंस टीम बनाई जाए जी कि हर लिहाज नाल बैलेंस हो। जाफर साहब, मुहम्मद अली ना शामिल करना, 3 क्रूशल विकटा उन्होंने हासिल की, तो थ्रू आउट द इवेंट बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते पाए सन। फिर शादाब खान को ऐड किया गया, उन्होंने बारे यह कहा जाता है कि जो माइक हैसन के ज्यादा लाडले ने, बिग बैश में भी स्ट्रगल करते रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने परफॉर्मेंस सामने है, तो PSL में खास कोई इंप्रैस नहीं कर सके, की कहोगे?
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਨਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜਿੰਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ 12 ਰੁਕਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਮਰਜਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ PSL ਦੀ ਟੀਮ 2026 ਦੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੋ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਨ ਹਾਰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਨੌਕ ਤੇ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਸਪੈਲ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ PSL ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏ। 2 ਸੈਂਚਰੀ ਮੇਕਰ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਾਨ ਤੇ ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਨ ਵੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਚਰੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਤ ਉੱਠਣ ਜ਼ੇਨਾ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸੈਂਚਰੀ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਤਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਚ ਆਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਚਹਿਮ ਗੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਂਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਸਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਪਤਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼, ਅਗਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਕੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇਤੇ ਨੇ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ 20 ਰੁਕਨੀ ਸਕਾਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, 15 ਰੁਕਨੀ ਸਕਾਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈਡ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਵਾਜ਼ਨ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 15 ਰੁਕਨੀ ਸਕਾਡ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ ਨੇ, T20 ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਤਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ T20 ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2028 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ T20 ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ 19 ਦਸੰਬਰ ਜਾ ਕੇ 1-2 ਤੁਹਾਡੇ T20 ਹੈ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਅਗਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 2027 ਚ ਹੋਏਗਾ ਵਨਡੇ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੇ ਵਨਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ 8 ਮਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 1 ਸਾਈਡਡ ਸਾਨੂੰ 2-0 ਤੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਹਿਦ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਫੁਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਂਤੂ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਅੱਛਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ 2-0 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 50 ਵੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਦਰੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 14 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਤੇ 4 ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 3-0 ਤੋਂ ਹਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ 2-0 ਤੋਂ ਹਾਰੇ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪਿਨਰ ਬੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਪਿਨਰ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਖਿਡਾਰੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਰ ਦਾ ਸਪੋਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੂਲ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਓਪਨਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਹਿਲੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਡਾਊਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਓਪਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਿਨਰ ਬੋਲਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਿੰਗਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕਾ 5 ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ ਤੇ 4 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੇ। ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਨੇ, ਹਸਨ ਅਲੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨਾਲ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ 11 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਲੋਅਰ ਬਾਲਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਨ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ T20 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਲ 4 ਓਵਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਫਿਟਨੈਸ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, 3 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ 2027 ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਆਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਓਵਰ ਪੂਰੇ ਸੁੱਟਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਪਤਾਨ ਆਪ ਅੱਛੇ 10 ਓਵਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਬੀ ਸਿਲੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਤਮੀ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਬਾਸ ਤੇ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਵੀ ਇਮਕਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 3 ਤੋਂ 4 ਫਾਸਟ ਬਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਟਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ, 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। PSL ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਇਡਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰਸ ਦਾ ਇਸ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਨੋਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਯੰਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਨਵੇਂ ਖੂਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੁਰਤੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕਿੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੁਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਮਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜਿਦ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ T20 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲਣ ਦਾ ख्वाब ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟ ਖੇਲਾਂ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। T20 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੀਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਟੈਸਟ ਮੈਚ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਕਵਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 36 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਆਪਣਾ ਸਾਜਿਦ ਵੀ ਨੁਮਾਨ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 12 ਜਾਂ 13 ਖੇਡਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਸਫ ਮੇਨਟੇਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 37 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ T20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾजिद ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ T20 ਚ ਪਾਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ T20 ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 2000 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ 28 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਲਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡਲ ਤੇ ਬੇਸ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਚਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਸੀਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਛੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾਹਿਦ ਰਾਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਫੁਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਚਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੇਸਰਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪਿੱਚਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਨੇ ਆਸਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਵੀ ਤਯਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ T20 ਸਕੁਆਡ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2-0 ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 'ਚ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 2025 'ਚ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗ 16 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਨਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੂੰਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਫੈਨ ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟ ਖੇਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ T20 ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੱਕੇ ਚੌਕਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕੁਝ ਫੈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ T20 ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ODI ਤੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਸ ਖੇਲੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇਨਿੰਗਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 10 ਓਵਰ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਕਲਾਸ ਵਹਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ। T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 20-22 ਸਕੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ T20 ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ PSL ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲੈਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਹੈ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 5 ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ ਤੇ 10-10 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟਰ ਫਾਰਮੈਟ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਟੈਸਟ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਖੇਡੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਨਾਲ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਵਧਾਏ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਗੋਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਜੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਐਸ਼ੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਆਵਾਮ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ 5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਖਚਾਕਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੇ 5 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਖੇਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ 2024 ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰੀਨ।